பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி, அம்பாளுடைய கற்பு சிறப்பு. மற்ற எல்லோரும் அழிந்து போய்விடும் மகா சம்ஹார காலத்திலும் சுவாமி மட்டும் அம்பாளோடு விளையாடிக் கொண்டிருப்பதை அந்த ஸ்லோகத்தில், ஸ்லோகம் 26, இதன் சொல்லமைப்பை அப்படியே பின்பற்றி ஸ்ரீசரணர்கள் மேற்கொண்டு பொருள் கூற கேட்கிறோம். ஸ்லோகத்தில் பேராக சொல்லி விவரிக்கிறார். அந்த மகா பிரளயத்திலே விரிஞ்சிகி பஞ்சத்வம் விரஜதி, பிரம்மா அழிவை அடைகிறார். ஹரிஹி ஆப்னோதி விரத்திம், விஷ்ணு ஃபுல் ஸ்டாப் ஆகிவிடுகிறார். விநாசம் கீநாசோ பஜதி, எல்லாரையும் நாசமடைய செய்கிறானே யமன், அவனும் நாசமடைகிறான். கீநாசன் என்பது யமனுடைய ஒரு பேர். தனதோ யாதி நிதனம், செல்வத்திற்கு எவனை மிஞ்சி இல்லையோ அவனையும் அப்போது அத்தனை செல்வமும் காப்பாற்ற முடியாது, அவனும் முடிந்து போகிறான். யாதி நிதனம், தனதன் என்றால் குபேரன், நிதனம் என்றால் முடிவு. தனத நிதன விநாச கீநாச என்று அந்த மகா பிரளயத்திலும் அம்பாள் விளையாடுகிற மாதிரி ஆச்சாரியாள் வார்த்தைகளோடு விளையாடுகிறார். விதந்திரி மாகேந்தரி விததிரப்பி சம்மீலித திருஷா, ஒரு இந்திரன் இல்லை, அநேக இந்திரர்கள் சேர்ந்த பட்டாளமே கண்மூடி போய் மீளா நித்திரை என்பதை அடைந்து விடுகிறது. கண்மூடாத தேவர்களின் கண் மூடி போகிறது. சிருஷ்டி ஆரம்பத்திலிருந்து அந்த பிரளய பர்யந்தம் அநேக மன்வந்தரங்களும், ஒவ்வொரு மன்வந்தரத்திற்கும் ஒரு புது இந்திரனும் வந்திருப்பார்களாதலால் இந்திர பட்டாளம் மாகேந்திரி விததிகி என்று போட்டிருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட சர்வ சம்ஹார காலத்திலும் மகா சம்ஹாரே அஸ்மின், அப்போதும் கூட விகரதி சதி த்வத் பதி ரசௌ, உன்னுடைய பதி இருக்கிறானே அவன் மட்டும் உன்னோடு விளையாடி கொண்டிருக்கிறான். சதி என்று அம்பாளை கூப்பிட்டு சொல்கிறார். அர்த்த புஷ்டியோடு கூடத்தான் அந்த பெயரை சொல்லி கூப்பிடுகிறார். சதி என்றால் பரம பதிவிரதை, பதிக்கு மரியாதை இல்லாத இடத்தில் தான் பிராணதாரிடம் பண்ணுவதே பாபம் என்று தக்ஷனின் யஜ்ஞசாலையில் ஜீவனையே விட்ட அம்பாளின் பெயர் அது. அவள் அந்த ரூபத்தில் அப்போது முடிந்து போனாலும் வாஸ்தவத்தில் அழியவே முடியாத நித்யை பிரம்மசக்தி எப்படி முடியும்? நித்யாயுள்ள அவள் சதியான பதிவிரதையாயிருக்கிறாள். ஆனபடியால் அவளுடைய பத்தியும் அழிவே இல்லாதவனாகத்தானே இருந்தாகணும். வேறே மாதிரி நடந்துவிட்டால் அந்த சதி கற்பரசி மகா பிரளயாக்னியில் தானும் விழுந்து சதி பண்ணி கொண்டு விடுவாள். ஆகையால் அந்த சதியின் நித்திய சௌமாங்கல்யத்தை முன்னிட்டேதான் அவளுடைய பதியும் அந்த பிரளயத்தில் கூட பிழைத்து போகிறார். இதே அபிப்பிராயத்தை தான் தாட்டங்க மகிமா என்னும் போதும் தெரிவித்திருக்கிறார். தவ ஜனனி தாட்டங்க மகிமா சுதா மப்யாஸ்வாத்ய பிரதி பய
ஜராம் மிருத்யுஹரிணீம் விபத்யந்தே விஸ்வே விதி சதமஸ்வாத்யா திவிஷதகா கராலம் யத் ஸ்வேலம் கபலிதவதகா காலகலனா ந சம்போஸ்தன்மூலம் தவ ஜனனி தாட்டங்க மகிமா. ஜனனி தாயே, பிரதிபய மிகவும் பயங்கரமான ஜரா மிருத்யுஹரிணீம் மூப்பையும் ஷாவையும் இல்லாமற் செய்யும் சுதாம் அமுதத்தை ஆஸ்வாத்யாபி அருந்தியும் கூட விதி சதமகாத்யாக பிரம்மா இந்திரன் முதலான விஸ்வே திவிஷதகா அனைத்து தேவர்களும் விபத்யந்தே மகாபிரளயத்தின் போது அழிவுறுகின்றனர். அப்போதும் கராலம் மிக கொடியதான ஸ்வேலம் காலக்கூட்ட விஷத்தை கபலிதவதகா உண்டவரான சம்போ சிவபெருமானுக்கு மட்டும் காலகலனா காலனுக்கு ஆட்படுவதென்பது ந யத் கிடையாதென்றால் தன் மூலம் அதற்கு காரணம் தவ உனது தாட்டங்க மகிமா தாட்டங்கத்தின் மகிமைதான். விஷத்தை அதிலும் மகா உக்ரமான காலக்கூட்ட விஷத்தை சாப்பிட்டவர் உடனே க்ளோஸ் ஆக வேண்டியதுதான். அமிர்தம் சாப்பிட்டவர்களோ என்றைக்கும் சாகாமல் இருப்பார்கள் என்றுதான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இங்கே நடக்கிற கதையோ தலைகீழாயிருக்கிறது. சர்வ சம்ஹார காலத்திலே அமிர்தம் சாப்பிட்ட தேவர்கள் எல்லாரும் கூட அழிந்து போய்விடுகிறார்கள். காலக்கூட்டம் என்றும் காலாகலம் என்றும் சொல்லும் பயங்கர விஷத்தை சாப்பிட்ட பரமேஸ்வரன் ஒருத்தன் மாத்திரம் மிஞ்சி நிற்கிறான். ஈசனோடும் ஏனைய தேவரோடும் அம்பிகையின் மாறுபாடான லீலை. ஒரு வேடிக்கை என்னவென்றால், இங்கே அவன் மட்டும் தனித்து ஒரு பக்கம், மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பக்கம் என்று இருக்கிற மாதிரியேதான் அம்பாள் சேவையிலும் இருக்கிறது. முகுந்த பிரம்ம இந்திரர் என்று சொன்னால் பாக்கி எல்லா தேவதைகளும் அதில் அடக்கம்தான். அப்படி எல்லா தேவதைகளும் அம்பாளின் சரணத்தில் தங்களுடைய கிரீட்டம் சூடிய சிரசு பட சேவிக்கிறார்கள். அப்போது ஈஸ்வரன் ஒருத்தன் மாத்திரம் சேவிக்காமல் தனிக்கட்சியாக இருக்கிறான். அந்த கிரீட்டக்கார பிரமுகர்களோடு ஷடையாண்டியான அவன் சேரவில்லை. சேவிக்கிறவர்களுக்கும் சேவிக்காதவனுக்கும் அவள் எப்படி பிரதி பண்ணுகிறாள் என்று பார்த்தால்தான் விசித்திரமாயிருக்கிறது. சேவித்தவர்கள் எல்லாம் பிரளயத்தில் அழிந்து போகிறார்கள். சேவிக்காதவன் மாத்திரம் அப்போதும் விளையாட்டு பார்த்து கொண்டு அவளோடையே விளையாடுகிறான். சேவிக்கிறவர்களின் கிரீட்டங்களை எல்லாம் இடறிக்கொண்டு சேவிக்காதவனை சேவிப்பதற்காக அம்பாள் ஓடுகிறாள் என்று கூட ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. ஸ்லோகம் 29. தேவ சிரேஷ்டர்கள் எல்லாம் அவளுடைய சரணத்திலே தங்களுடைய கிரீட்டங்களை சாய்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்களாம். அப்போது ஈஸ்வரன் எங்கேயோ போய்விட்டு திரும்பி வருகிறாராம். அவர் எங்கேயோ தூரத்தில் வருகிறதை பார்த்தவுடனேயே அம்பாளுக்கு பதிபக்தி பிரேமை இரண்டும் பொங்கிக் கொண்டு வருகிறதாம். அவரை எதிர்கொண்டு அழைக்கணும் என்று தன் ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து ஓடுகிறாளாம். அப்போது அவளுடைய செடிகள் பார்த்து போகும்படி அவளை எச்சரிப்பதாக ஸ்லோகம் பண்ணி இருக்கிறார். விஷயம் என்ன, சந்தர்ப்பம் என்ன என்று சொல்லாமல் செடிகளுடைய எச்சரிக்கை வார்த்தைகளை மட்டுமே சொல்லி ஸ்லோகத்தை ஆரம்பித்து பெரிய டிராமா எஃபெக்ட் கொடுத்து விடுகிறார். கிரீட்டம் வைரிஞ்சம் பரிகர, பிரம்மாவோட கிரீட்டத்திலிருந்து விலகி போங்கோ. இது அம்பிகையின் காலடியில் பணியும் பிரம்மாவின் கிரீட்டத்தில் அவள் தடுக்கிக் கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக அவளது சேடியர் செய்யும் எச்சரிக்கை. வைரிஞ்சம் என்றால் விரிஞ்சியான பிரம்மாவுடைய பல பெயர்களில் விரிஞ்சி என்கிறதைத்தான் ஆச்சாரியால் நிறைய யூஸ் பண்ணி இருக்கிறார். ஆரம்ப ஸ்லோகத்திலேயே ஹரிஹர விரிஞ்சாதி
அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் விரிஞ்சிகி சஞ்சின்வன், விரிஞ்சி பரபிருதய என்று கவிகளின் கூட்டத்தை சொல்லும் இடத்தில் ஸ்லோகம் 12 விசேஷேன ரிஞ்சதீதி விரிஞ்சிகி என்று டெபினிஷன் சொல்லி இருக்கிறது. ரிஞ்சதி என்றால் சிருஷ்டி பண்ணுகிறார் என்றும், இந்த காரியத்தை விசேஷமாக, அதாவது தமக்கே உரிய சிறப்பு பணியாக பிரம்மா செய்கிறார் என்பதால் விரிஞ்சி என்று பெயர் என்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்கிறது. விசேஷம் பெயரிலேயே இருப்பதால் ஆச்சாரியாலும் அதற்கு விசேஷம் கொடுத்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது. விரிஞ்சியின் கிரீடத்தை விட்டு விலகி நடங்கோம்மா. அப்புறம் கைட்டபிதகா கடோரே கோட்டீரே ஸ்கலசி, கைட்டபாசுரனை பிளந்து தள்ளினவர் இருக்கிறாரே, அதுதான் விஷ்ணு. அவருடைய கெட்டியான கிரீட்டத்திலே தடுக்கின்றிட போறேன், பார்த்து போங்கோ. மது கைட்டபர்கள் விஷ்ணு நித்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய நாபி கமலத்தில் இருக்கும் பிரம்மாவை வதைக்க வந்தார்கள். அப்போது அவர் தூங்குகிற தகப்பனாரை தானாக எழுப்ப முடியாது என்பதால் அவரை அப்படி யோக நித்ரையில் தள்ளி அந்த யோக நித்ரையாகவே இருக்கும் அம்பாளை வேண்டிக் கொண்டு அவள் அனுகிரகத்தால் தான் அவரை எழுந்திருக்க பண்ண வேண்டும் என்று நினைத்து அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார். அவளும் அதே மாதிரி மகாவிஷ்ணுவை ஆக்கிரமித்திருந்த, அப்படி சொன்னால் விஷ்ணு பக்தர்களுக்கு கோபம் வருமோ என்னவோ, அதனால் ஆசிரயித்திருந்த என்று வேண்டுமானால் திருத்திக் கொள்கிறேன். விஷ்ணுவை ஆசிரயித்திருந்த தன்னுடைய நித்ரா சக்தியை விலக்கிக் கொண்டாள். அவரும் எழுந்திருந்து மதுகைட்டவர்களை வதம் பண்ணினார். நம் ஸ்லோகத்தில் பிரம்மாவை சொன்னவுடனே விஷ்ணுவையும் சொல்ல நேர்ந்ததால் 2 பேரையும் அம்பாளுடன் சம்பந்தப்படுத்துவதான மது கைட்டப விருத்தாந்தத்தை அல்யூடு பண்ணுகிறார் போல கைட்டபித் என்று விஷ்ணுவுக்கு பேர் போட்டிருக்கிறார். அவருடைய கிரீட்டம் கடோரமாயிருக்கிறது என்கிறார். கடோரே கோட்டீரே, கோட்டீரம் என்றால் கிரீட்டம். குருவிந்த மணிஸ்ரேணி கனத் கோட்டீர மண்டிதா என்று லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் அம்பாளை ரத்னமயமாக பிரகாசிக்கிற கிரீட்டம் அணிந்தவள் என்ற அர்த்தத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. கடோரமான கிரீட்டம் என்றால் கெட்டியான கிரீட்டம், பூல் இல்லை, அப்படியே சாலிடாக இருக்கும் கிரீட்டம். ஏனென்றால் அதற்கு விடை ஆச்சாரியாளின் விஷ்ணு பாதாதிகேஷாந்த ஸ்தோத்திரத்தில் இருக்கிறது. கிருத மகுட மகாதேவ லிங்க பிரதிஷ்டே என்று அங்கே சொல்கிறார். ஸ்லோகம் 44 சிவலிங்க ரூபமாகவே உள்ள கிரீட்டத்தை விஷ்ணு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாராம். சிவலிங்கம் என்றால் போலா இல்லாமல் சாலிடாகத்தானே இருக்கணும். வேடிக்கை என்னவென்றால் அம்பாள் பக்தியிலே அந்த லிங்கத்திற்கு அபச்சாரமாச்சே என்பதை கூட மகாவிஷ்ணு நினைத்து பார்க்காமல் கிரீட்டத்தை அவளுடைய பாத பீடத்தில் சாய்த்திருக்கிறார். அம்பாளும் பதியிடம் பரமபக்தியில் ரிசீவ் பண்ண ஓடும் போதே அந்த லிங்கத்தை காலால் இடற பார்க்கிறாள். பக்தியும் பிரேமையும் ஒரேடியாக மேலிடும் போது கண்ணப்பர் சிவலிங்கத்தின் நேத்திரஸ்தானத்திலேயே செருப்புக்காலை ஊன்றிக்கொண்ட மாதிரி எந்த அபச்சாரமும் அபச்சாரமாவதில்லை. முகுந்த பிரம்ம இந்திரர்களின் மகுடங்கள் அம்பாள் பாதத்திற்கு நீராஜனம் செய்வதாக முன்னால் சொன்னதற்கேற்க இங்கேயும் பிரம்ம விஷ்ணுவை சொன்னதற்கு அப்புறம் இந்திரனை சொல்கிறார். ஜகி ஜம்பாரி மகுடம், ஜம்பன் என்ற அசுரனை கொன்றதால் இந்திரனுக்கு ஜம்பாரி என்று பெயர். இந்திரனோட கிரீட்டத்தை ஒதுக்குங்கோ, அதிலே பாதத்தை இடிச்சுண்டுடாதே. இப்படியெல்லாம் அம்பாளுடைய சேடிகள் அவளுக்கு எச்சரிக்கை பண்ணுகிறார்கள். அம்பாளை நேரில் நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டு ஸ்தோத்தரிக்கும் ஆச்சாரியாள் தவ பரிஜனோக்திகி விஜயத்தே, பரிஜனோக்திகி விஜயத்தே, இப்படியெல்லாம் உன்னுடைய பரிவார பணிப்பெண்கள் சொல்வது அற்புதமாக விளங்குகிறது என்கிறார். அவர்களுடைய எச்சரிக்கை வசனங்களை முதலில் டிராமாவாக கொடுக்கிறார்.
முடிக்கும்போது எச்சரிக்கை பண்ணுவது யார் என்று, அதாவது அம்பாளுடைய பணிப்பெண்கள் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். நடுவிலே எந்த சந்தர்ப்பத்திலே என்று அதுதானே முக்கியம், அதை சொல்லி இருக்கிறார். பிரணம் ரேஷ்வே தேஷோ ஸ்லோகத்தில் சொன்ன தேவசிரேஷ்டர்கள் நமஸ்காரம் பண்ணி கொண்டிருக்க அவர்கள் நமஸ்காரம் பண்ணுவதுதான் சந்தர்ப்பமா என்றால் இல்லை. சந்தர்ப்பம் என்றால் குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்தில் மட்டும் நடப்பது. தேவர்கள் நமஸ்கரிப்பதோ சதா காலமும் நடப்பது. சஸ்வன் சாஸ்வதமாக முகுளித்த கரோத்தம் சமகுட்டாக என்று இன்னொரு இடத்தில் ஸ்லோகம் 25 சொல்லி இருக்கிறாரே, பின்னே இங்கே சொல்லும் சந்தர்ப்பம் கான்டெக்ஸ்ட் என்ன? அதை பிரசவ உபயாதஸ்ய பவனம் பவஸ்யாப்யுத்தானே என்கிறார். பிரசவம் உபயாதஸ்ய பவனம் பவஸ்ய அபியுத்ததானே. பவன் என்கிற சிவன் பவனமான உங்கள் கிரகத்திற்கு திரும்பி வரும்போது, உபயாதம் என்றால் திரும்பி வருவது, அப்போது அம்பாள் எழுந்திருந்து எதிர்கொண்டழைப்பதைத்தான் அபியுத்தானம் என்கிறார். அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய என்ற வார்த்தை கேட்ட மாதிரி இருக்கலாம். பகவான் கீதையில் 4வது அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகம் சொல்வதுதான், யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யகம். எப்போது எப்போது தர்மத்திற்கு குறைவு வருகிறதோ, அதர்மத்திற்கு அபியுத்தானம் உண்டாகிறதோ, அப்போதெல்லாம் நான் என்னையே அவதாரமாக படைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். இங்கே அபியுத்தானம் என்பதற்கு எழுந்திருப்பது என்பதை வைத்து எழுச்சி என்று அர்த்தம் பண்ணுவது வழக்கம். அபியுத்தானம் என்பதற்கு எழுந்திருப்பதோடு எதிர்கொண்டழைக்கப் போவது என்ற அர்த்தமும் சௌந்தர்ய லகரியில் கிடைக்கிறது. இதை பார்க்கிற போது கீதை ஸ்லோகத்தில் கூட இப்படியே அர்த்தம் பண்ணலாமோ? பகவானை அவதாரம் பண்ணும்படியாக பாதி வழி போய் இழுத்து கொண்டு வருவதே அதர்மம்தான் என்று அர்த்தம் பண்ணலாமோ என்று நெடுநேரம் சிரிக்கிறார். ராவணன், கம்சன், ஹிரண்யகசிபு அதர்மம் பண்ணினது தானே அவரை அவதாரம் பண்ணும்படியாக இழுத்து கொண்டு வந்தது. அதனால் நாம் எல்லோரும் நிறைய அதர்மம் வெகுவாக சிரிக்கிறார். ஆனால் அதர்மம் பண்ணியவர்களுக்கு அவதாரங்களால் என்ன கதி ஏற்பட்டது? அதையும் மறந்துவிடப்படாதே. ஈஸ்வரன் அகத்துக்கு திரும்பும் போது அவனை வரவேற்கிற துடிப்பில் பிரசவம் என்று வருவதற்கு ஒரே வேகமாக துடித்துக் கொண்டு என்று அர்த்தம். அப்படி அம்பாள் எழுந்திருந்து ஓடுகிற சந்தர்ப்பத்தில் தான் அவளுடைய சரணங்களில் படிந்து கிடக்கிற தேவர்களின் கிரீட்டங்களில் அவள் இடறிக்கொள்ளாமல் ஜாகிரதையாக போகும்படி சேடிகள் எச்சரிக்கிறார்கள். சரண சேவை செய்த இவர்களையெல்லாம் அம்பாள் மகாப்பிரளய காலத்தில் அழிந்து போக விட்டுவிட்டு தான் யாருடைய சரணத்தில் விழணும் என்று ஓடினாளோ அவருக்கு மட்டும் அப்போதும் ரட்சையாக இருக்கிறாள். காலில் விழுந்தவர்களை இப்படி கைவிடலாமா என்றால் வாஸ்தவத்தில் அவர்கள் அந்த பிரளயத்தில் அழிந்தா போகிறார்கள். அவர்களுடைய சரீரம் தான் அழிகிறது, உயிர் அவளோடையே ஐக்கியமாகி விடுகிறது. அதைவிட என்ன உண்டு? கவி சாதுரியத்திற்காக மற்றவர்கள் செத்து போகிறார்கள் என்றும் ஈஸ்வரன் மாத்திரம் அம்பாளுடைய பாதிபிரத்தியத்தினாலும் சௌமாங்கல்ய விசேஷத்தாலும் அப்போதும் பிழைத்திருக்கிறான் என்றும் சொல்லி இருக்கிறது. அந்த பாதிபிரத்திய சௌமாங்கல்ய சமாச்சாரங்களும் வாஸ்தவம்தான். அதனால்தான் பிரளய காலத்தில் மற்ற தேவர்களுக்கு சரீரகானி ஏற்படுகிற மாதிரி ஈஸ்வரனுக்கு ஏற்படாமல் அவனுடைய சரீரமும் சாஸ்வதமாயிருக்கிறது. எப்போதுமே அவனுடைய உயிரும் அம்பாளுடைய உயிரும் ஐக்கியமாயிருப்பவைதான். 2 சரீரங்களில் அவர்கள் தனித்தனியாக இருக்கிற போதும் 2 பேர் உயிரும் ஒரே பேருயிராக ஐக்கியப்பட்டு தான் இருக்கிறது. சரீரங்களை வைத்தே வெளிப்பார்வைக்கு பதி பத்னி என்று இருப்பதால் அவளுடைய சௌமாங்கல்யத்திற்கு அந்த தினசிலும் பங்கம் வராமல் சுவாமியின் சரீரம் சர்வசம்ஹார காலத்திலும் ஹானியடையாமல் இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருள் இல்லையேல் திருவருள் இல்லை, இது நிச்சயம். நமக்கு முக்தி கிடைக்கணும்னா ஞானம் வேணும். ஞானத்துக்கு வழிகாட்டுறது பக்தி. பக்தி மாத்திரம் வந்துவிட்டா ஞானம் வருமா? ஞானம் வராத முக்தி உண்டான்னா ரொம்ப சந்தேகம்தான். அது ரொம்ப ரொம்ப ரேராக சில பேர் பிறவிலேயே ஞானிகளாக இருந்து அவள் முக்தி அடையிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம். அது மாதிரி நடந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டாக்க ரொம்ப ரேர் தான். ஒரு சமயத்தில் இதில் வடநாட்டில், அதாவது இது நடந்தது மகாராஷ்டிரா தேசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மகாராஷ்டிரா தேசத்தில் எப்பவுமே பக்தி ரொம்ப மகாராஷ்டிராவில் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சொல்வா தமிழ்நாட்டு பக்கத்தில் தான் பக்தி ஆரம்பமாச்சு, கர்நாடகாவில் வளர்ந்தது, அப்புறம் மகாராஷ்டிராவில் தான் அது ரொம்ப செழிச்சு பிரமாதமாக இருந்தது. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா பக்த விஜயம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அளவுக்கு அதிகமான கணக்கில் அடங்காத பக்தர்கள் தான் அங்கே இருந்திருக்கா. அங்கே மகாராஷ்டிராவில் பக்கத்தில் போயிட்டாக்கா ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமாக இது. ஒன்று பண்டரிபுரம், பாண்டுரங்கனுடைய க்ஷேத்திரம். ரெண்டாவது ஷீரடி சாய்பாபாவுடைய க்ஷேத்திரம். ஷீரடி சாய்பாபாவுடைய பக்தர்களும் நாடு முழுக்க இருப்பார், பாண்டுரங்க பக்தர்களும் நாடு முழுக்க இருப்பார். பஜனை பந்தத்திலே பார்த்தா பாண்டுரங்கனுக்கு தனியான ஒரு இடம் உண்டு. அந்த பாண்டுரங்க விட்டல் அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயும் ஒரு பெரிய பாண்டுரங்கன் கோவில் இருக்குது. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். கோவிந்தபுரம் அப்படிங்கிற ஊர், கும்பகோணத்துலேருந்து மாயவரத்துக்கு போகிற வழியில். அங்கே விட்டல்தாஸ் மகாராஜ், ஜெயகிருஷ்ண தீட்சிதர், அவர் பெரிய கோவில் கட்டிருக்கார். பாண்டுரங்கன் 150 அடி உயரத்துக்கு கோவில் கட்டிருக்கார். பாண்டுரங்கனுக்கு ஒரு குமாயி ரெண்டு பேரும் சேர்த்து அங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். பண்டரிபுரத்தில் கூட தனித்தனியாக தான் இருக்கும் சன்னதி, இங்கே சேர்ந்தே பார்க்கலாம். அழகோ அழகு, கொள்ளை அழகு. எத்தனை ஒரு கோசாலை, வேத பாடசாலை என்ன, அது மாதம் ஒரு நாள் ஒரு உற்சவங்கள் என்ன, அப்படி அங்கே பாண்டுரங்கனுக்கு நடக்கக்கூடிய இது. இப்போ பண்டரிபுரத்தினுடைய பாண்டுரங்கனை பற்றி அங்கேருந்து தானே பாண்டுரங்கன் நிறைய இடங்களுக்கெல்லாம் வந்திருக்காரு இல்லையா? அந்த பண்டரிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாண்டுரங்கனை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு வேடிக்கையான சில விஷயங்களோடு சேர்ந்துக்கலாம். பண்டரிபுரம்னு முதல்ல பேர் கிடையாது, அதுக்கு வேறு ஏதோ பேர் தான் இருந்திருக்கு. இது கிருஷ்ணன் துவாரக்கையில் இருந்த காலம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு சமயம் நாரதர் கிருஷ்ணரை போய் பார்க்க போயிருக்கார். பக்தியிலேயே சிறந்தவா யாரும் இன்னும் பக்தி இருக்கா? திரௌபதி மாதிரி அப்படிலாம் யாராவது இருக்காளா? குச்சேலர் மாதிரி பக்தி பண்ணுறவாள்லாம் இருக்காளா அப்படின்னு கேட்கும்போது நாரதர் சொல்கிறார், ஏன் இல்லாத, நீ இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துக்கு போய் பாரு, அங்கே பார்த்தா நீயே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன், அங்கே போய் பாரு அப்படின்னு. கிருஷ்ணன் அங்கேருந்து அந்த இடத்துக்கு வரார். மகாராஷ்டிராவில் அந்த இடத்துக்கு வரார், ரங்கனாக வரார். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். என்னன்னா, ஒரு அந்தண சிறுவன், வயசான அப்பா அம்மா, உனக்கு ஒரு அழகான மனைவி, குழந்தைகள். அப்பா அம்மாவை அவன் கவனிக்கிறதே கிடையாது, அப்பா அம்மாவுக்கு எதுவும் செய்யறது கிடையாது. தன் குடும்பம், தன் மனைவி, தன் குழந்தைகள், அவளுடைய சௌகரியங்கள், வசதிகள், இதுதான் அவனுக்கு. ஒரு சமயம் என்ன பண்ணுறான்னா, பொண்டாட்டி குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு ஜம்முன்னு ஒரு குதிரை மேலேயோ யானை மேலேயோ க்ஷேத்ராடனத்துக்கு போகிறான். அப்பா அம்மாவை கவனிக்காத விட்டுட்டு போயிடுறான். போகிற வழியில் நிறைய அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு சமயத்தில் இருட்டு ஆகிடுறது. அங்கே பார்த்தா ஒரு காடு, அங்கே ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, குடிசை மாதிரி இருக்குது. இவன் என்ன பண்ணுறான்னு, கொண்டு போன அந்த குதிரை எங்கள் மரத்தில் கட்டிவிட்டு அங்கே நின்றுட்டுருக்கான். அங்கே அப்படி என்ன பண்ணுறது, எப்படி ராத்திரி தங்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டுருக்கான். அந்த குடியில் போய் யார் இருக்கான்னு பார்த்து அங்கே வேணா ராத்திரி தங்கிறதுக்கு இடம் கேட்கலாமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது, காலங்காத்தால் மறுநாள் ராத்திரிலாம் அப்படி பொழுது போய்டுறது. மறுநாள் காலங்காத்தால் ஒரு 4 மணிக்கு ரொம்ப அதிகோரமாக 3 பெண்மணிகள் அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே நுழையிறா. உள்ளே போகிறா. ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழித்து வாசலுக்கு
வாசல் தெளிக்கிறா, ஒருத்தி வாசல் தெளிக்கிறா, ஒருத்தி கோலம் போடுறா, ஒருத்தி வந்து பூ பறிக்கிறா, ஒருத்தி வந்து இப்படி ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வேலை செஞ்சு எல்லாம் பண்ணுறா உள்ள. இவன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறான். பார்க்கும்போது முதல்ல அவள் உள்ளே வந்தபோது ரொம்ப கோரமாக இருந்தா, லவலேசம் அழகு இல்லாத கருத்து போய் ஏதோ மகா பாபம் பண்ணவ மாதிரி இருக்கா. திருப்பி அவள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எல்லா இதுவும் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே யார்ட்டையும் அவரை சொல்லிட்டு அவள் வெளியில் கிளம்பும்போது பார்த்தா தேவதைகள் மாதிரி இருக்கா. இவன் நேராக அவளை கூப்பிட்டு நேராக போய் கூப்பிட்டு கேட்குறான், நீங்கள்லாம் யார்? நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி நீங்கள் தானே உள்ளே போனேன் இல்லையா? இப்போ நீங்கள் திரும்பி வரலே. போகும்போது பார்க்கும்போது பயங்கரமான ரூபத்தோடு நீங்கள் வந்து கோரமாக ராட்சசிகள் மாதிரி வந்தேலே. இப்போ இப்படி இவ்வளோ தேஜஸ்விகளாக நீங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கலே, தேவதைகள் மாதிரி ஜொலிக்கிறளே, என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு கேட்டோன்னே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு முனிவர் இருக்கார். நாங்கள் போய் அவருக்கு தினம் அவரை தரிசனம் பண்ணி அவருக்கு சுஷ்ரூஷை பண்ணி அவருக்கு வேண்டிய பணிவிடைகள்லாம் முடித்து கொண்டு அவருடைய ஆசிரமத்தை பெருக்கி கூட்டி மொழிகி கோலம் போட்டு அவருக்கு வேண்டிய புஷ்பங்கள் பூஜைக்கு வேண்டியதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அவருக்கு வேண்டிய நைவேத்தியத்துக்கான சாமான்லாம் கொடுத்துட்டு வரோம். அம்மா கொடுத்துட்டு வந்ததுனால என்ன ஆகுதுன்னு, நாங்கள் வரும்போது எப்படி வந்தோமோ அந்த கோர ஸ்வரூபம் அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும். நாங்கள் யார் 3 பேரும் அப்படின்னு கேட்டால், நாங்கள் கங்கை யமுனை சரஸ்வதியினுடைய தேவதைகள், அதி தேவதைகள். எங்களில் வந்து எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணி அவ பாவத்தை எங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுறதுனால தான் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோர ஸ்வரூபம் ஆயிடுறது. தினம் அதிகாலை மறுநாளைக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்தால் நாங்கள் வந்து இவருக்கு பணிவிடை பண்ணிட்டு இவருடைய ஆசையோடு நாங்கள் வெளியில் வரும்போது பழையபடியாக ஆயிடுறோன்னு. அப்படி என்ன இவருக்கு மகிமை அப்படின்னு கேட்குற இந்த பிரம்மச்சாரி, இந்த குடும்பஸ்தன். அவள் சொல்கிறா, அவர் தினம் அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவிடை பண்ணுறார், வேறு எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது. காத்தால் எழுந்து அப்பா அம்மாவுக்கு வேண்டிய சுஷ்ரூஷைகளை பண்ணி அவளை குளிப்பாட்டி அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு, அவள் குருடு வேறப்பா, அவன் கண்ணு தெரியாது, அவளுக்கு வேண்டிய சுஷ்ரூஷைகள்லாம் பண்ணி அவருக்கு அத்தனை பணிவிடை பண்ணுறதுனால அதுவே ஒரு பெரிய தபசா போயிடுது. அவரை வந்து தரிசனம் பண்ணாலே எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுதோன்னா இவனும் போய் அவரை தரிசனம் பண்ணுறான், அவருடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. அவர் சொல்கிறார், உலகத்தில் வந்து அப்பா அம்மாவை மிஞ்சின தெய்வம் கிடையாது, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை, தாயிற் சிறந்தது ஒரு கோவிலும் இல்லைன்னு அப்பா அம்மாவை பணிஞ்சாலே பகவான் நமக்கு அருள் பண்ணுறதுக்கு காத்துட்டுருப்பான். நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால பணிவிடை பண்ணுறதுனால தான் எனக்கு வந்து பகவான் வந்து இப்படி ஒரு அருள் பண்ணியிருக்கான். இவாள்லாம் வந்து என்னை வந்து பார்க்குற மாதிரி நீயும் போய் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவிடை பண்ணுன்னு சொன்ன உடனே இவனுக்கு புத்தி வந்துடுத்து, குரு அருள் கிடைச்சிடுத்து. உடனே நேர க்ஷேத்ராடம்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், நேர ஊருக்கே திரும்பி போனான். அப்பா அம்மாவையும் நல்லா கவனிக்க ஆரம்பித்தான். அப்பா அம்மாவை காலங்காத்தால் எழுப்புறது, அவளை குளிப்பாட்டி விடுறது, அவளுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களை பண்ணி கொடுக்கறது, அத்தனையும் செஞ்சிடுறான். இதை தான் பார்க்கறதுக்கு கிருஷ்ணனை அனுப்பிச்சார் நாரதர். கிருஷ்ணன் வந்தா அது உள்ளுக்குள்ளே குடிசைக்குள்ளேருந்து வெளியில் தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்துட்டுருக்கு. அதாவது அந்த அந்த பையன் பேர், அவன் பேர் புண்டலீகன் பேர். அவன் அப்பா அம்மாவுக்கு சுஷ்ரூஷை பண்ணி காலெல்லாம் அலம்பி உடம்பெல்லாம் தொடச்சி விட்டு எல்லாம் பண்ணுறக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்துட்டுருக்கு. பாண்டுரங்கன் அங்கே வந்து நிற்கிறார். வந்து நிற்கிறார். அவன் ஒன்றும் யாரும் கவனிக்கிறதாவே இல்லை. இவர் கூப்பிட்றார், புண்டலீகா அப்படின்னு கூப்பிட்றார். அவன் கவனிக்கலை. திருப்பி மறுபடியும், புண்டலீகா நான் 1 மணி நேரமாக காத்துட்டுருக்கேன்ப்பா உன்னை பார்க்க. அவன் சொல்கிறான், யாராக இருந்தாலும் வெளியில் காத்துட்டுருங்கோ, அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகளை முடிச்ச அப்புறம் தான் என்னால் வர முடியும், வெளியில் அது வரைக்கும் வர முடியாதுன்னு விடுறான். கிருஷ்ணன் போனவர் வரலையேன்னு சொல்லி ருக்மணியை சேர்ந்து தேடின்னு வந்து விட்றாளாம் அந்த இடத்துக்கு. அப்போ நான் எத்தனை நேரம்ப்பா அந்த சேத்துல நான் நிற்கிறது அப்படின்னு பாண்டுரங்கன் கேட்டோன்னு 2 செங்கலை தூக்கி போடுறாங்க. விட்டல் அப்படின்னு சொன்னால் செங்கல்னு அர்த்தமா. அந்த செங்கல் மேலே வந்து நீ நின்றுக்கோ, தண்ணியில் நிற்க வேண்டாம் அப்படின்னு செங்கல் மேலே ஏறி நின்னாலாம். அந்த பாண்டுரங்கன் செங்கல் மேலே நின்னதுனால்தான் அவனுக்கு விட்டல பாண்டுரங்கன் பேர் வந்ததும்பா. நான் மாத்திரம் இல்லைப்பா, என் சம்சாரமும் வந்திருக்கா, அவளுக்கும் ஒரு வழி பண்ணு, அவளுக்கும் 2 செங்கலை தூக்கி போட்டானோ, அவளும் வந்து நின்னாலாம். இப்போ விட்டலன், புரந்தர விட்டலனும் பாண்டுரங்கனான விட்டலனும் ருக்குமாயும் 2 செங்கல் வாங்கி நின்றுந்தா. இவன் அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய சுஷ்ரூஷைகள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டான். அவர் கேட்டார், என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவிடை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், எனக்கு குருநாதர் எனக்கு சொன்னார், அப்பா அம்மாவுக்கு நீ வந்து சுஷ்ரூஷை பண்ணாலே போகிறோம், பகவான் உன்னை தேடின்னு வருவான்னு. நான் தான்ப்பா பாண்டுரங்கன் உன்னை தேடின்னு வந்திருக்கேன், நீ உன்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு பண்ணுற சுஷ்ரூஷை மகிழ்ந்து போய் நாரதர் சொல்ல கேட்டு நான் வந்திருக்கேன், உனக்கு என்ன வேணும் கேளுன்னா.
எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், அப்பா அம்மா சேவையே எனக்கு போகிறோம், இதை நான் ஒழுங்காக செஞ்சு அவள் சந்தோஷமாக இருந்தால் அதுவே போகிறோம். அப்படி உனக்கு ஏதாவது எனக்கு செய்யணும்னு தோணித்துன்னா நீ இங்கேருந்து திருப்பி துவாரகைக்கு போகிற இல்லையா, இந்த இடத்துல நீ இந்த சந்திரபாகா நதி, பீமா நதின்னு பேர் அதுக்கு, அங்கே பீமா நதி கரையில் தான் இந்த ஒரு குடித்தலில் இவன் வந்து இந்த புண்டலீகன் அப்பா அம்மா பார்த்துன்னு இருக்கான். இந்த பீமா நதி கரையிலேயே நீ ஒரு அர்ச்சாவதார மூர்த்தியாக நீங்கள் 2 பேரும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறான். கேட்டுட்டோன்னா பாண்டுரங்கன் அங்கே தன்னுடைய சிலாரூபமான ஒரு அர்ச்சாவதார மூர்த்தியை அங்கே விட்டு இவனுக்கு அருள் பண்ணிவிட்டு சென்றார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்பா அம்மாவுக்காக இந்த புண்டலீகன் வேண்டின்றதுனால அந்த பீமா நதியை வந்து அந்த இடத்துல மாத்திரம் வளைஞ்சு போகிற மாதிரி பாண்டுரங்கன் வந்து அனுகிரகம் பண்ணானா. அதனால் எப்படி சந்திரகலை மாதிரி வளைஞ்சு இந்த ஆசிரமம் வரைக்கும் புண்டலீகனுடைய அப்பா அம்மா இருந்த இடம் வரைக்கும் வந்ததுனால அதுக்கு சந்திரபாகா நதின்னு சொல்லி கூட பேர். அந்த சந்திரபாகா நதியோட கரையில் தான் அந்த புண்டலீகனுக்கு இன்றைக்கும் தனியாக ஒரு சின்னதாக ஒரு புண்டலீகனுடைய இடம்னு ஒன்று இருக்குது. பாண்டுரங்கன் கோவிலும் அந்த கரையிலேயே சந்திரபாகா நதி கரையிலேயே இருக்குது. அங்கேயே நாமதேவர் அங்கே சித்தியான இடமும் அங்கே இருக்குது. அங்கே நாமதேவருடைய அடுத்த அவதாரமான துக்காராம் சுவாமிகளாக இருந்து அவர் அப்படியே சரீரத்தோட விமானத்தில் போனதெல்லாம் அங்கே நிறைய நிகழ்வுகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ இன்னைக்கு புண்டலீகனுடைய ஒரு பெருமையினால் அவன் பேரில் அந்த புண்டலீகபுரம்ங்கிறது தான் பாண்டுரங்க, அது வந்து பண்டரிபுரம்னு மாறிடுது. அந்த பண்டரிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாண்டுரங்கனுக்கு தான் விட்டலன்னு பேர். அந்த விட்டலன் தான் புரந்தரதாசர்லேருந்து எல்லாரும் பாடியிருக்கா. புரந்தர விட்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முத்திரையோட புரந்தரதாசர் பாடியிருக்கார். விட்டலனை பாடின புரந்தரதாசர் புரந்தர விட்டலன்ற முத்திரையை வச்சு பாடியிருக்கான்னு கூட நம்ம பார்த்தோம். அப்பேற்பட்ட பாண்டுரங்கன் கலியுக வர்தனாக எத்தனை பேருக்கு, கோரா கும்பருக்கு, அப்புறம் வந்து சக்குபாய்க்கு, அப்புறம் வந்து கபீர்தாசருக்கு, நாமதேவருக்கு, துக்காராமுக்கு, கூர்மதாசருக்கு, இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம். நிறைய ஜனாபாய்க்கு, முக்தாபாய்க்கு, ஞானேஸ்வரருக்குன்னு ஒத்தொத்தருக்கும் பக்தர்களுக்கு எல்லாருக்கும் எப்படிலாம் அனுகிரகம் பண்ணா அப்படிங்கிறது அது ஒரு பெரிய சரித்திரம். ஒத்தொத்தருக்கும் பண்ணது அது பக்த விஜயத்தில் நம்ம பார்த்தோன்னு கிட்டத்தட்ட 100 பக்தாளுக்கு மேலே இருக்குது. இல்லை ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னு பார்த்தா அத்தனை பக்தர்களும் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலெல்லாம் சொல்வாள் அந்த காலத்தில் அவள்லாம் கோவிலுக்குள்ளே விட மாட்டான்னு. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் கூட ஒரு நாவிதருக்கு, ஒரு சலவத் தொழிலாளருக்கு, ஒரு பானை பண்ணுறவருக்கு, இத்தனை பேருக்கும் அந்த பாண்டுரங்கன் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கான். ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் குரு அருள் இருந்ததுனால அந்த திருவனுடைய அருளும் கிடைத்தது என்பது தான் இது ரொம்ப விசேஷமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாகும். மேலும் பல பாண்டுரங்க பக்தர்களை பற்றியும் குரு அருளை பற்றியும் நம்ம விவரமாக வருகிற வாரங்களில் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. காஞ்சி மகாபெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் அவளோட யாத்திரைகள்லாம் ரொம்ப விசேஷமானது. அநேகமாக கூடுமான மட்டும் பெரியவா போன ஊர்களை, யாத்திரைகளை விடாதே சொல்லிட்டு வரோம், பார்த்துட்டு வரோம். அப்போ கூட இந்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊரில் நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளில் ஏதோ 1 2 இப்படி தான் சொல்ல முடியறது. இன்னும் அதை முழுக்க அத்தனையும் விவரமாக சொல்லணும் அப்படின்னா பல நாட்கள் பல வருஷங்கள் ஆகலாம். அப்படி ஒரு பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி இருக்குது. அதுலேருந்து நம்ம ஏதோ கையால் உதிரணியால் அல்றாப்பில் அள்ளின்னு இருக்கோம். 1945 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் அத்வைத சபா பொன்விழா, அதாவது அத்வைத சபா ஆரம்பித்து 50 வருஷம், பெரிவாளோட பரமகுரு கலவை பெரிவான்னு சொல்லக்கூடிய அவளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது 50 வருஷம் பூர்த்தியானதுனால அந்த பொன் விழாவை ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடினா. அதில் பெரியவாளோட பரமகுரு எப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பெரியவாளை நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னாலே வேறு பேர்பட்ட மகானாக இருக்கணும். அவர் அந்த அத்வைத சாஸ்திரம் இருக்கிறதுக்காக இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் அதில் ஒரு ஊக்கம் வரணும், இந்த சாஸ்திராபிமானம் வரணும், அது சாஸ்திர விருத்தியாகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அத்வைத சபாவை ஆரம்பித்தா. அது இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்து காஞ்சி காமகோடி பீடத்தினால ரொம்ப திறமையாக நடத்தப்பட்டு பல வித்வான்களை அது உலகத்துக்கு கொடுத்துன்னு இருக்கு. அப்படி இந்த 45 வருஷம்
அந்த பொன்விழாக்கு 108 வித்வான்களுக்கு ஸ்வர்ண மோதிரம் பெரியவா சம்பாவனையா கொடுக்கணும். ஏன்னா பொன்விழாவா இருக்கிறதுனால ஸ்வர்ணத்தினால சம்பாவனை பண்ண அப்படின்ட்டு 108 வித்வான்களுக்கு சம்பாவனை பண்ணினா. அதே மாதிரி 46ஆம் வருஷம் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சா பெரியவா. ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னா அதோட லட்சியம் என்ன? வேற ஒண்ணும் இல்லை. எல்லா மனுஷாளுக்குமே ஒரு கடைசி காலம்னு ஒண்ணு உண்டு, பிராணம் போப்புறது. அப்போ நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்றது, அந்த பிராணம் போறதே என்ன நினைப்போட நம்ம ஆவி பிரியறதோ அடுத்த ஜென்மா அந்த நினைப்போடையே அதுலயே நமக்கு வாய்க்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா, நம்ம பிராணம் போற சமயத்துல ஏதோ நமக்கு எத்தனையோ ஆயுசு முழுக்கல எதையோ பார்த்துருக்கோம், எவ்வளவோ பழகி இருக்கும். இதுல ஏதான அப்பப்போ நம்ம நினை வேலையில அப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டே போறது. அந்த பிராணன் நம்மளை விட்டு போற சமயத்துல நாம ஏதோ நம்ம ஆயுசு முழுக்கன்னு பார்த்துல ஏதோ ஒரு நாய் ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன். அந்த பிராணம் போறவருக்கு நாய் நினைப்பு வந்து அந்த நாய் நினைப்போட விட்டார்னா அடுத்த ஜென்மா நாயா போயிடும். ஒரு காக்காயை நினைச்சுன்னு விட்டார்னா காக்காயே போயிடும். என்ன நினைப்பு அந்திம காலத்துல இருக்கோ அதுதான் அடுத்த ஜென்மா வரும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுனாலேயே நம்ம ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, அந்த கடைசி காலத்துல என்ன பண்ணுனர், பகவானோட நினைப்பா இருக்கணும், பகவத் ஸ்மரணையா இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணையோட நினைச்சுண்டு விட்டுட்டோம்னா நாம பகவானா போயிடுறோம், அவரோட போய் ஐக்கியமாயிடுறோம். சாயுஜ்யம், மோட்சம். அதுதான் அந்த அந்திம கால நினைப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். பல பேருக்கு கோமா ஸ்டேஜ் எல்லாம் போய் அப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்கு நமக்கு. ஆனா விஞ்ஞான ரீதியா மெடிக்கல் ரீதியா பார்த்தா அவளுக்கு வெளி உணர்வு இல்லாத கோமாகமா ஞாபகம் எல்லாம் இல்லாத இருக்கலாம். ஆனா உள்ளுணர்வு இருக்கலாம், இருக்கும். ஆழ்வார்லாம் சொல்றார், எனக்கு அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானே அப்படிங்கிறது. எனக்கு நான் அப்போ ஒண்ணுமே வரத்தேன், எனக்கு வியாதியில் இருக்க போறேன், இருமிண்டு தும்மிண்டு அப்படி இப்படி இல்லை, நான் வந்து என்ன யமபடர்கள்லாம் வந்து இழுக்கிறது அவளை பார்த்த பயத்திலேயே இருப்போம். அந்த பயத்தோடயே விட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மா ஒரே பயந்தாங்குள்ளியா பிறக்கலாம். இப்படி எல்லாம் இருக்கும். அதனால அந்த சமயத்துல ஒன்னு ஈஸ்வரா, நாராயணா, ராமா, கிருஷ்ணா, சம்போ, மகாதேவான்னு வருமோ வராதோ தெரியாது. அதனால நான் இப்பவே சொல்லி வச்சுடுறேன். அதாவது என்னைக்கோ ஊருக்கு போறதுக்காக இன்னைக்கே டிக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி தான் போல இருக்கு ஆழ்வாரும் வழி சொல்லித்தரார். அதனால அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருமோ வராதோ, எனக்கு பிரஜை இருக்குமோ இருக்காதோ, சொல்றதுக்கு வாய் வருமோ வராதோ, எனக்கு இந்திரியங்கள்லாம் ஒத்துழைக்குமோ ஒத்துழைக்காதோ, சக்தி இருக்குமோ இருக்காதோ, மனசு இருக்குமோ இருக்காதோ, அதனால இப்பவே ரங்கா ரங்கா ரங்கநாதா ரங்கநாதா நாராயணா சம்போ மகாதேவான்னு சொல்லி வச்சுடுறேன். நீ என்ன பண்ணுனர், அதை நான் பிராண பிரயாண சமயத்துல சொன்னதா நீ ட்ரீட் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா உனக்கு கருணை இருக்கு, நீ பண்ணிக்கலாம், பண்ணிண்டு உங்ககிட்ட சேர்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்ற. இந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தோட லட்சியம், பெரிவா தாத்பரியம் இதான். அதனால எந்த ஒரு ஜீவனா இருந்தாலும் பிராணனை விடுறதே அந்த பகவானோட ஸ்மரணையோட இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணை வரத்துக்கு தான் நாமாங்கிறது. அந்த காதால நாமா விழ 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 மனசுல அந்த எண்ணம் வருது. அதுக்காகத்தான் இதை சொன்னா. பகவான் கீதையிலையும் அப்படித்தான் சொல்ற, நீ ஆயுசு முழுக்கலையும் எப்படி வேணா இரு, ஆனா அந்த போற சமயத்துல என்ன நினைச்சுக்கோ, என்ன அடைஞ்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்ற. இப்படி ஒரு சுலபமான ஒரு எளிமையான மார்க்கம் மாதிரி இருக்கு. ஆனா லேசில கிடைச்சிடுமா லபிச்சிடுமான்னு தெரியாது, முடியாது. அதுக்கு பிராப்தம் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, அந்த அந்திம காலத்துல வரணும்னா முன்னாலே பிராக்டிஸ். எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு லகுவா வரணும் அப்படின்னாக்க பிராக்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையோ. அதனாலதான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த நாமாவை சொல்லி சொல்லி கேட்டு கேட்டு நல்லதுலயே பழகிருந்தோம்னா நிச்சயம் அந்த அந்திம காலத்திலையும் அது கை கொடுக்கும். அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொன்னா. அந்த நினைப்பை உண்டு பண்ணணுங்கிறதுனால ஒரு கிராமத்துல ஒரு ஊர்ல யாரானும் காலமாக போறா அப்படின்னு டெத் பெட்ல இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த சமயத்துல பக்கத்துல இருக்கிற சத்சங்கத்துல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஒன்னா போய் அந்த வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு, அதாவது டியூட்டி போட்டுக்கணும். அவர் இப்ப போவாரா அப்ப போறா தெரியாது, 24 மணி நேரமும் யாரானும் ஜனங்கள் அங்க கூடவே இந்த சத்சங்கத்தை சேர்ந்தவா போய் இருந்து பகவன் நாமாவை உறக்க சொல்லணும். எந்த நாமாவா இருந்தாலும் சரி, பகவன் ராம நாமாவோ கிருஷ்ண நாமாவோ இல்ல சிவநாமாவோ இல்ல முருகனோ என்னவோ அம்பாளோ அவளுக்கு என்னென்ன, அதுவும் அந்த போறவருக்கு அவர் முன்னால காலகட்டங்கள் எப்படி எந்த பக்தியோட இருந்தாரோ அந்த நாமாவை சொல்லிண்டே இருக்கணும். திருப்பி திருப்பி உறக்க சொல்லணும், அவர் காதுல விழறாப்புல அப்படி சொல்லிண்டே இருக்கணும். அப்படி சொல்லி அந்த பகவத் ஸ்மரணையை நாம கொடுக்க வேண்டியது. அப்புறம் அந்த கடந்திம காலத்துல கங்கா தீர்த்தம், துளசி தீர்த்தம் அதெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து அந்த ஆத்மா சாந்தமா பிரிஞ்சு சாயுஜ்யத்தை அடையணும். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறத ஒன்ன பெரியவா ஆரம்பிச்சு வச்சா. இதை பாருங்கோ,
நாம் இருக்கிறதே நமக்கு ஒன்று கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது செய்யறது, நமக்கு வாரி கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது நினைக்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம். ஆனால் நம்ம அந்த போகிறதுக்கு காலத்திலையும் நமக்கு அப்படி பண்ணணும், இந்நாள் போனப்புறமும் நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்லாம் இவர் பின்னால் அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்லாம் ஆரம்பிக்க போகிற சொல்ல போகிறார். இப்படி நமக்கு இருக்கிறதே போகிறதே போனப்புறம் அப்படின்னு தொடர்ந்து நமக்கு எக்காலத்திலையும் நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. அவளோட திட்டங்கள்லாம் அப்படிதான் இருந்திருக்கு. அப்படிதான் இந்த ஜீவாத்மகை ரொம்ப அபூர்வமான திட்டம். இதுக்கு ஒன்றும் ஒரு செலவும் இல்லை. என்ன, நம்ம கொஞ்சம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இது கூட பண்ணக்கூடாதா? நம்மளோட பழகின வாழ்க்கை, நம்ம ஊரை சேர்ந்த வாழ்க்கை, நம்ம ஜனங்களுக்கு, நம்ம சமுதாயத்துக்கு, மனித சமுதாயத்துக்கு அது இந்த ஆத்மா நல்ல விதத்தில் பகவத் ஸ்மரணையோடு பிரிஞ்சு ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு, அது சத்கதி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளால நான் கைக்கரியம். இந்த பெரியமே சேவையிலேயே சர்வீஸ்லேயே ஒரு ஜென்மா ஒரு ஆத்மா சத்கதி அடையறதுக்கு, நல்லதை அடையறதுக்கு, மோட்சத்தை அடையறதுக்கு உபகாரம் பண்ணுறதை விடையா நம்ம இனிமேல் நல்ல காரியம் பண்ண முடியும், ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட முடியும். ஆனால் இதுக்கு என்ன செலவழிக்கணும்? ஒன்றும் செலவழிக்க வேண்டாம், 9 பைசா செலவில்லை. அதைத்தான் இந்த சொன்ன ஜீவாத்ம கைங்கரியம்னு. அதை அவசியம் நாம் கடைபிடிக்கணும். ஊருக்கு ஊரு, தெருக்கு தெரு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தை பெரியவா சொன்னா. அதே மாதிரி 1946 நாட்டை துண்டாடுறதுக்காக தீய சக்திகள்லாம் சேர்ந்துன்னு கலகம் பண்ணினா. அப்போ என்ன பண்ணினா, நாட்டில் சுதந்திர போராட்டம் நடந்துன்னு வந்தது. இன்னும் இதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷத்தில் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க போகிறது. அப்போ ஆங்கிலேயர்களுக்கு இந்த நாட்டுக்கு எப்படியும் சுதந்திரம், என்ன சுதந்திர போராட்டத்தோட அந்த தீவிரத்தை பார்த்து இது எப்படியும் நாம் இந்த நாட்டை விட்டுட்டு இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓடத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறப்பல அவளுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு முன்னாலே தீர்மானம் வந்துடும் இல்லையோ. அப்படிலாம் வந்திருக்கு. அப்படி வந்தால் கூட அவளோட அந்த எண்ணத்தை பாருங்க, இத்தனை நாள் அடிமைப்படுத்தி ஆட்சி பண்ணியாச்சு, இப்போ விட்டுட்டு போகணுங்கிறதையும் மனசு வரல. அதனால என்ன பண்ணினார் அப்படின்னார், நம்ம இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனா கூட இவ நிம்மதியா சௌக்கியமா இருக்கக்கூடாது. அப்ப அவளே தீர்மானம் பண்ணிக்கணும், இந்த இப்ப படுற கஷ்டத்துக்கு இப்ப அவன்கிட்ட இருந்ததே தேவையில்லை, அடிமையா இருந்தே தேவையில்லைங்கிறாப்புல பண்ணணும். அதாவது பதித பாவன சீதாராம் அப்படிங்கிறான். ராமரோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, அதாவது கீழே விழுந்தவா, வழிக்கு விழுந்தவா, சரிக்கு விழுந்தவா, பதித்தர்களையும் காப்பாத்துறது தான் பகவானுக்கு பெருமை. இனிமே நல்லவாளெல்லாம் காப்பாத்துறதுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. கெட்டவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் தூக்கி விடணும், அதுதானே அவருக்கு பெருமை. ராமரோட பெருமையிலேயே என்னன்னு பல பேரை பார்க்குறோமே, அவரோட பாதத்துக்கு பெருமையா சொல்லுமே. அகல்யா சாப விமோச்சனம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில வழிக்கு விழுந்தவ தானே, ஸ்லிப்பானவா. அந்த அகல்யக்கே இப்படி பாவ விமோச்சனம் ஆச்சுன்னு ராமரோட சந்நிதியினால, ராமரோட கருணையினால. அப்படித்தான் இங்கேயும் பெரியவா ஏதோ காலத்தோட கோளாறுனால, கலிப்பிரபாவத்தினால இது மாதிரிலாம் நடக்கிறதுனால இதை வச்சு நம்ம திரஸ்கரிக்க கூடாது. அவளுக்கு தக்க முறையில பிராயச்சித்தம் பண்ணி இன்னுமே இது மாதிரி நடக்காத அவளுக்கு நாம பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அவளுக்கு ஆறுதலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மனிதாபிமானத்தை வடுத்து சொல்லி அவளெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அதே மாதிரி பிராணனை விட்டவாளெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னார் பெரியவா. அதில் ரொம்ப அழகா சொல்றா. நமக்கு பிராதஸ்மரணை அப்படின்னு சொல்லி காலங்காலத்தில் ஏந்துனோன்னு சில பேரெல்லாம் நினைக்கணும். அவளை நினைச்சாலே அன்னி பொழுது நமக்கு நல்ல பொழுதா இருக்கும், அன்னி பொழுதில் நம்ம பாபம் உண்டாது, அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் பண்ணின பாபமும் போயிடும். அகல்யா திரௌபதி சீதா தாரா மண்டோதரி பஞ்சகன்னிகா ஸ்மரேன் நித்தியம் மகாபாதக நாசனம் அப்படின்னு காலங்காலத்தால சொல்ற வழக்கம். அகல்ய திரௌபதி சீதை தாரா மண்டோதரி அப்படிங்கிற இந்த 5 ஸ்திரீகளை நினைச்சிட்டோம்னாலே நம்மளோட பாமெல்லாம் போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்றது. இப்படி பிற்காலத்துல வரப்போற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாமும் ஒரு பார்த்து பார்த்து தீர்க்க, இதுதான் ஞான திருஷ்டிங்கிற. அதனாலதான் எதையுமே ஒரு ஞானிகிட்ட, திருக்கால ஞானிகிட்ட போய் நாம பார்க்குறோம். புராண இதிகாசங்கள்லாம் பெரிய பெரிய சக்கரவர்த்திகள்லாம், பலசாலிகள்னு ராஜாக்கள்லாம் பெரிய இது மாதிரி வசிஷ்டர் வாமதேவர் முதலான மகரிஷிகள்லாம் வச்சுட்டு அவளோட ஆலோசனைப்படி எல்லாம் ராஜ்யத்தை பாரம் பண்ணிட்டு தான் நடத்தியிருந்தான்னா அந்த திருக்கால ஞானிகளுக்கு தான் தெரியும். இந்த ஒரு காரியம் பண்ணினா இது இன்னைக்கு இப்படி சரியா வருமா, நாளைக்கு என்ன வரும், நாளைக்கு இதனால நல்லது வருமா கெட்டது வருமா, இப்படிலாம் தீர்க்கமா ஆலோசனை பண்ணி நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியம் அந்த ரிஷிகளுக்கு உண்டு, மகான்களுக்கு உண்டு, தபஸ்விகளுக்கு உண்டு. அதனால்தான் அவளை ஆசிரியிச்சு அவ மூலியமாவே அவ பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணியிருந்த வரைக்கும் எல்லாம் பிரமாதமாக தான் இருந்தது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா
1947 வருஷம் வியாச பூஜையை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினான். திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. ரொம்ப அதிசயமான வியாச பூஜை. வியாச பூஜைக்கு முத நாள் ராத்திரி வரைக்கும் எந்த ஊரில் பண்ண போறான்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அப்படி இருக்கிறதே முத நாள் ராத்திரி பல்லாக்கில் வந்துன்னு இருக்கா. ஒரு ஊர் யாத்திரை தொடர்ந்துன்னு இருக்கு. மேனாவை சாத்தின்னு இருக்கா. உள்ளுக்குள்ளே தூக்கின்னு போறா. கூட எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கா. அப்போது ஒரு ஜங்ஷன் வருது. இப்படி ரோடு வலது பக்கம் இடது பக்கமாக திரும்புறது. அங்கே வந்தோடனே பெரியவா உள்ளேருந்து தட்டினா, நிறுத்தினா, கதவை திறந்தா. இந்த ரோடு எங்கே போகிறது, இந்த ரோடு எங்கே போகிறது, யாரையானு கேளுன்னா. ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே ரோடில் 4 நடமாட்டமே இல்லை. அப்போ யாரோ பேச்சு குரல் கேட்டுது. அப்படி வந்தால் யாரானு இந்த பக்கம் வராளா பாரு, கொஞ்சம் நிற்போம், அவள் வந்தா அவள்கிட்ட கேளுன்னா 2 பேரும் அதுக்கு ஏற்றாப்புல வரா. கேட்டால் 2 பேரும் சொன்னால் அவள் சொன்னால் 2மே திருக்கோவிலூர் போகிறது. ஆனால் இடது பக்கமாக போனால் நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம். வலது பக்கமாக போனால் நடுப்புற 2-3 கிராமம் இருக்குது, அதை சுற்றிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலது பக்கமாக போயிட்டால் சீக்கிரம் எல்லாம் அப்படின்னு அவள் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போனான். ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கம் போனால் சுற்றின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாகவே போச்சுன்னா. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கம் போனால் சுற்றின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாகவே போச்சுன்னா போகிறா. முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்து அந்த கிராமமே தூங்கி போயிடுத்து. இன்னைக்கு பெரியவா வரானோன்னு அந்த சத்தத்தை கேட்டு எல்லாம் வந்தால் அவளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தா, பிரசாதம் கொடுத்தா, அடுத்த ஊருக்கு போனான். 2வது கிராமத்துலையும் அப்படியே நடந்து. 3வது கிராமத்தில் வந்தால் அப்போ கிட்டத்தட்ட மணி 11:30 மணி 12 மணி. இந்த கிராம தலைவர் எங்கே கூப்பிடுன்னா அவர் வந்தார். இன்னொன்று, நாளைக்கு நான் பண்ணுற வியாச பூஜை அந்த சாதுர்மாசியம் இந்த ஊரில் பண்ணட்டுமான்னு. அவர் பதில் சொல்லலை. மேனேஜருக்கு கவலையாக இருக்குது. இந்த 12 மணிக்கான நாளைக்கு எங்கே பூஜைன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு சொல்லி. அப்படின்னா பெரியவா எங்கள் ஊரில் வந்து சாதுர்மாசியம் பண்ண, எங்கள் ஊரில் வியாச பூஜை பண்ணுன்னு ஊர் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் வந்து கூப்பிட்டுருக்கா. காரணம், அப்படி பெரியவா சாதுர்மாசியம் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோன்னா 2 மாதம் முழுக்க அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது, அங்கேயே தரிசனம் பண்ணலாம். அதனால தான் எல்லாருக்கும் ஆசை. பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரா பண்டிதாள்லேருந்து எல்லாரும் கூப்பிட்றா. அங்கெல்லாம் போகாது பெரியவா. அப்படி வலியை வந்து தூங்கின்னு குழப்பி உங்கள் ஊரில் பண்ணிட்டுவான்னு சொல்கிறா. ஆனால் இந்த ஆளானா ஆஹாஸ் பண்ணுங்கன்னு சந்தோஷமாக சொல்லாத வாய் மூண்டு இருக்கார். உடனே பெரியவா கிட்ட, ஏன் உனக்கு ஏதான சிரமமானு அவர் சொன்னார். பெரியவா அப்படி வராது, பெரியவா வந்து கூப்பிட்றா இடத்துக்கெல்லாம் போகாது, இங்கே வந்து பண்ணுறேன்னு வலியை வந்து சொல்கிறா. ஆனால் ஆசையாக பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். ஜல கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த ஊரில் குடிக்க கூட தண்ணி இல்லை. மழை பெஞ்சு 3 வருஷம் ஆச்சு. பூமியெல்லாம் பாலமாக வெடிச்சிருக்கு. ஒரு இடத்துலையும் தண்ணி இல்லை. அதனால் பெரியவாளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா, அத்தனை பேருக்கு தண்ணி எல்லாம் வந்துருக்கும். அந்த தீர்த்த வசதி இல்லாதனால என்னால் இங்கே இருங்கோன்னு சொல்ல முடியலன்னு. உடனே மேனேஜருக்கு பயம் வந்துடுத்து. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், இருந்து இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணா 2 மாதம் எத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி தண்ணி தூக்கணும். ஆனால் பெரிய அவ்வளவுதானே அப்படின்னா, சரி காத்தால பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த ஊரில் தான் அப்படின்னா அப்படியே நடு ரோட்லேயே இந்த வீட்டு வாசல்லையே மேனாவை இறக்க சொன்னா. எல்லாரையும் நேரம் ஆயிடுத்து, நீங்களாம் போய் படுத்துங்க, காத்தால காரியம் இருக்குது அப்படின்ட்டா. எல்லாரும் அவாவா போயாச்சு. களப்போலியோ நடந்து வந்த டயர்டு எல்லாம். பெரியவா உள்ள மேனால படுத்துங்க. யாரானும் ஒருத்தர் பெரியவா கூப்பிட்ட குரலுக்கு கூடவே இருப்பா. அதில் ஒருத்தர் வந்து படுத்துட்டு இருக்கார் கீழே துண்டை வச்சுன்னு. ஒரு 1/2 மணி 3/4 மணி ஆனோடனே எல்லாரும் அசந்து தூங்குறது. பெரியவா ஏந்துண்டு அந்த எழுந்து படுத்துட்டு கூட எழுப்பி ஏண்டா கிழக்கு கருத்துருக்கோ அப்படின்னா. ராத்திரி 12 மணிக்கு அவர் அரை தூக்கத்தில் எழுந்துன்னு கிழக்க என்ன எல்லா இடமே தான் கருத்துருக்கு. உடனே சில்லுன்னு காத்தடிக்கிறதோ அப்படின்னு. அவர் ஆமாம் போல இருக்கு அப்படின்னு. தூர்றதோ அப்படின்னு தெரியல. நட்சத்திரம் தெரியறதோ இல்லை. மழை வருமோ அப்படின்னு தெரியாது. மழை வருமா வராதான்னு என்ன வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா நமக்கா தெரியும். தூங்கிட்டு இருக்கிற எழுப்பி மழை வருமானு கேட்டா அவர் ஒன்றும் புரியல. அப்படியே முழிச்சுட்டு உட்காந்துட்டார். உடனே சரி நீ தூக்கலமாக இருக்கு, இப்போ படுத்துக்கோ அப்படின்னா பெரியவா கதவை சாத்தின்னு விட்டா. அவர் பார்த்தார், இங்கே திருப்பி படுத்துட்டா திருப்பி 1/2 மணிக்கு ஒரு தினம் எழுப்பான்ட்டு என்ன விட்டார். ஏறி பக்கத்தில் வீடு திண்ணை இருக்குது, அது மேலே ஏறி படுத்துட்டு பெரியவா கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்டால் இறங்கி வரலான்னு. அவர் மேலே ஏறி போய் படுத்துட்டாரோ இல்லையோ, அடுத்த 10வது நிமிஷத்துலேருந்து என்னாச்சுன்னா பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சுது. முதல்ல சில்லுன்னு காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சுது. உடனே தூரல் போட ஆரம்பிச்சுது. மழை வந்தது, கொட்டித்து. மழைன்னா எப்படின்னார், இப்படி 12 மணி 1 மணிக்கு கொட்ட ஆரம்பிச்சது. வெடிகாரத்தில் 4 மணி 5 மணி வரைக்கும் கொட்டிது. எப்படி கொட்டித்துன்னார், 3 வருஷம் பெய்யாத மழை 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்தில் பெஞ்சு. அதுக்கப்புறம் 2 மாதம் அந்த சாதுர்மாசியம் வரைக்கும் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதிமா இருந்ததுன்னா எத்தனை மழை பெஞ்சிருக்கும்னு பார்த்துங்கோ. அப்படி ராவோட ராவா கொட்டி தேர்ந்துருத்து. ரிஷியேஸ்வரங்கர்னா எப்படி இருப்பார், இப்படிதான் இருப்பார். மறுநாள் கார்த்தால பொழுது விடிஞ்சு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். என்ன ஒரு ராத்திரிக்குள்ள அந்த ராத்திரிக்குள்ள இத்தனை மழையை கொண்டு கொட்டிவிட்டா பெரியவா. ஊரு ஜனங்களோட
தண்ணி கஷ்டம்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து. எல்லாரும் வந்து எப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டிருப்பான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாருமா வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணால் அந்த வருஷம் சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சுது, வியாச பூஜை. அந்த ஊர் தான் வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்னு பேர், திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. அப்படி பெரியவா போகிற இடத்தெல்லாம் அதிசயம்தான் அதிசயம்தான். அந்த ஜனங்களுக்காக தானே போகிற, அவளுக்கு கஷ்டத்தை தீக்க குறையத்துக்கு தானே பார்த்து பார்த்து இனிமேல் வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்தில் இருக்கிறவளுக்கு தண்ணி கஷ்டம் படணும் அப்படின்னா அவளை பக்கம் போகணுங்கிற, தண்ணி கஷ்டத்தை போக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் நடையால் நடந்து பாதராத்தில் போய் அவளை எழுப்பி வலியை அங்கே உட்கார்ந்துட்டு ஆட்கொண்டு இருக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம். தானே வந்து தலை வலிய வைத்தாட்கொண்டருளும் வான்வார் கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் தருவாய் மாணிக்க வாச்சர் சொல்றாரு. அது மாதிரி தானே வந்து வலிய இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி அப்படிங்கிறார், பழங்குடியில் தோறும் எழுந்தருளி அப்படி எல்லாம் சொல்றார். அப்படிதான் இங்கே பெரியவா இந்த யாத்திரையெல்லாம் பண்ணினதெல்லாம் இப்படி தான், பல அனுகிரகத்துக்குத்தான் அப்படி தான் பண்ணினா. அதே தான் அப்படி இருக்கத்தே 1947 வருஷம்தான் காமாட்சிக்கு வள்ளி ரதம் பண்ணினா. தர்மரக்ஷாமணிக்கே பாலசுப்ரமணியரோட பொறுப்பில் காமாட்சிக்கு வள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. இப்படி பல கைங்கரியங்கள் பெரியவா பண்ணிண்டே யாத்திரையை தொடர்ந்து வர மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அச்சோப்பதிகம். முத்தினெறி அறியாத மூகரொடு முயல்வேனை, முத்தினெறி அறியாத மூகரொடு முயல்வேனை, பத்தினெறி அறிவித்து பழவினைகள் பாரும் வண்ணம், பத்தினெறி அறிவித்து பழவினைகள் பாரும் வண்ணம், சித்தமலம் அருவித்து சித்தமலம் அருவித்து சிவமாக்கியனை ஆண்ட, சித்தமலம் அருவித்து சிவமாக்கியனை ஆண்ட, அத்தன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே. சித்தமலம் அருவித்து சிவமாக்கியனை ஆண்ட, அத்தன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே. நெறியல்லா நெறி தன்னை நெறியாக நினைவேனை, நெறியல்லா நெறி தன்னை நெறியாக நினைவேனை, சிறுநெறிகள் சேராமே திருவருளே சேரும் வண்ணம், குறி ஒன்றும் இல்லாத கூத்தன் குறி ஒன்றும் இல்லாத கூத்தன் தன் கூத்தை எனக்கு அறியும் வண்ணம் அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே. பொய்யெல்லாம் மெய்யென்று புனர்முலையா போகத்தே மையல் உறக்கடவேனை மாளாமே காத்து அருளி தையல் இடங்கொண்டபிரான் தன் கழலே சேரும் வண்ணம்
ஐயன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர்பெறுவார் அச்சோவே மன்னதனில் பிறந்து எய்த்து மன்னதனில் பிறந்து எய்த்து மாண்டு விழக்கடவேனை எண்ணமிலா அன்பு அருளி என்னை ஆண்டிட்டு என்னையும் தன் சுண்ண வெண்ணீர் அணிவித்து தூய் நெறியே சேரும் வண்ணம் அண்ணல் எனக்கு அருளியவாறு ஆறு பெறுவார் அச்சோவே பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு நெஞ்சாய துயர்கூற நிற்பேன் உன் அருள் பெற்றேன் உய்ஞ்சேன் நான் உடையானே அடியேனை வருக என்று அஞ்சேல் என்று அருளியவாறு ஆறு பெறுவார் அச்சோவே வெந்து விழும் உடற்பிறவி மெய்யென்று வினைப்பெருக்கி கொந்து குழல் கோல்வளையார் குவிமுலை மேல் வீழ்வேனை பந்தம் அறுத்து எனை ஆண்டு பரிசு அறையன் துரிசு மறுத்து அந்தம் எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விழக்கடவேனை தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விழக்கடவேனை பையவே கொடுபோத
போந்து பாசம் எனும் தாழ் உருவி உய்யூ நெறி காட்டுவித்திட்டு ஓங்காரத்து உட்பொருளை ஓங்காரத்து உட்பொருளை ஐயன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே சாதல் பிறப்பு என்னும் சாதல் பிறப்பு என்னும் சாதல் பிறப்பென்னும் தடஞ்சுழியில் தடுமாறி காதலின் மிக்கு அணியிழையாரும் சாதல் பிறப்பு என்னும் தடஞ்சுழியில் தடுமாறி காதலின் மிக்கு அணியிழையார் கலவியிலே விழுவேனை மாதொரு கூருடைய வீரான் தன்கழலே சேரும் வண்ணம் ஆதி எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே ஆதி எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே நம்மை நலம் அறியாத சிதடரொடும் திரிவேனை செம்மை நலம் அறியாத சிதடரொடும் திரிவேனை மும்மை மலம் அருவித்து முதலாய முதல்வன் தான் மும்மை மலம் அருவித்து முதலாய முதல்வன் தான் நம்மையும் ஓர் பொருளாக்கி நம்மையும் ஓர் பொருளாக்கி நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த அம்மை எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே செம்மை நலம் அறியாத சிதடரொடும் திரிவேனை மும்மை மலம் அருவித்து முதலாய முதல்வன் தான் நம்மையும் ஓர் பொருளாக்கி நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த அம்மை எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே
பன்னீர் பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.